తిరిగి బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ఒడిశాలోని పూరిలో జరగనున్న నౌకాదళ దినోత్సవానికి డిసెంబర్ 4వ తేదీన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము హాజరు కానున్నట్టు వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పెందార్కర్ వెల్లడించారు. 1971 భారత్-పాక్ యుద్ధంలో నౌకాదళ వీరత్వానికి చిహ్నంగా ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ 4వ తేదీన నేవీ డే వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈసారి ఒడిశాలోని పూరి తీరంలో నౌకాదళం తన శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రదర్శించనుందని తెలియజేశారు. పూరిలో ఇప్పటికే రిహార్సల్స్ జరిగాయని డిసెంబర్ 15వ తేదీన నేవీ మారథాన్ నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. The Navy Day operational demo by our ships, submarines and aircraft this year is scheduled to be conducted off the Golden Beach at Puri in Odisha on the 4th of December. The Honorable President of India would be the chief guest for this occasion. This is not to say that the people of Vizag will be missing out on this annual activity. We will be conducting an additional operational demo of RK Beach on 4th of January 2025. I am also happy to announce that the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, has kindly consented to be the chief guest on this occasion. In addition, other events planned at Vizag Concert, visits to naval ships by children, interaction with veterans, and the eagerly awaited Vizag Navy Marathon. I would like to use this opportunity to request the residents of Vizag for their wholehearted support and participation in the Vizag Navy Marathon, scheduled on 15th of December on the Beach Road. The Navy Day is celebrated with great pride by all of us in the Indian Navy, and we are glad to share our celebrations with the people of India all across the world. This is also the day that we solemnly remember the sacrifices of our martyrs who laid down their lives in service of our nation. They remain in our hearts and motivate us to do our duty selflessly. This day is also an opportunity for us to inform our citizens of the major activities undertaken by the Indian Navy over the past year. Therefore, in the next 20 minutes or so, I will provide you a brief on what the East Naval Command has been doing since the last Navy Day and why we are doing it. First and foremost, it must be understood that the waters that engulf India are important to India's security and future economic growth. India's coastal regions house around 25% of India's population. Fisheries and aquaculture contribute to about 7% of the country's total food production, and India's fish catch has seen an increase by over 30% in the last 5 years. We have oil exploration areas off both our coastlines that are critical to our energy needs. Most importantly, 90% of our trade by volume and over 70% of our energy needs pass through the Indian Ocean. తుఫాన్ ప్రభావంతో అన్నమయ్య జిల్లా రైల్వే కోడూరులో భారీ వర్షం కురిసింది. భారీ వర్షంతో రోడ్లు, లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రైల్వే కోడూరు రెడ్డివారిపల్లి మార్గంలో గుంజన నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో స్థానికులను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. గుంజన నదికి వరద తాకిడి పెరగడంతో కండ్రికకు వెళ్లే మట్టి రోడ్డు కోతకు గురైంది. శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం తాటిపర్తి పంచాయతీలో 20 మంది అర్హత కలిగిన పెన్షన్ లబ్ధిదారులను తొలగిస్తూ వారి పెన్షన్లను నిలిపివేశారని ఎమ్మెల్సీ దుబాడ శ్రీనివాస్ విమర్శించారు. శ్రీకాకుళం కలెక్టరేట్లో జరిగిన గ్రీన్ వెన్స్ లో కలెక్టర్కు ఈ మేరకు వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలతోనే పెన్షన్ను నిలిపేశారని దుయ్యబట్టారు. నమస్కారం అండి. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి గ్రీవెన్స్లకి రావటం జరిగింది. కలెక్టర్ గారిని స్వయంగా కలుసుకున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ముఖ్యంగా అచ్చెన్నాయుడు ఇక్కడ మంత్రిగా కూడా ఉన్నాడు. అచ్చెన్నాయుడు చేస్తున్నటువంటి దౌర్జన్యాలు, గూండాయిజం, రౌడీయిజం, ప్రజల మీద చేస్తున్నటువంటి దాష్టికాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంది. నేను అదే కలెక్టర్ గారి దృష్టిలో ఈరోజు పెట్టడానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు ఈమె చూడండి, ఈమె ఒక వికలాంగురాలు. 2019 నుంచి పెన్షన్ అందుకుంటున్నారు. ఈవిడ వికలాంగురాలు పెన్షన్ని రద్దు చేశాడు. ఈయన 60 సంవత్సరాల వృద్ధుడు దాటి, ఈయన 60 సంవత్సరాలు, ఈయన కనిపించట్లేదండి, 75 సంవత్సరాలు. ఇలాంటి వాళ్ళు పెన్షన్ రద్దు చేస్తారా? గత ప్రభుత్వం కాదు, 2000 9 నుంచి 10 నుంచి ఈయన పెన్షన్ అందుకుంటున్నాడు. వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటి నుంచి పెన్షన్ అందుకుంటున్న వ్యక్తి నిర్దాక్షిణ్యంగా ఈయన వాళ్ళ పార్టీకి ఓటేయలేదని నిర్ధారించి ఈ లెటర్ మీకు ఎవిడెన్స్ పెడుతున్నాను. అచ్చెన్నాయుడు ఇచ్చినటువంటి లెటర్
కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి లేఖ. కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు గారు గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు కోటబొమ్మాలి మండలం పరిధిలో గల తాటిపర్తి సచివాలయం పరిధిలో వివిధ కేటగిరీలకు సంబంధించిన 20 మంది పింఛన్దారులను అనర్హులుగా ఉండి పింఛన్లు పొందుతున్నారని, సదరు పింఛన్లపై దర్యాప్తు జరిపి ఆ పింఛన్లు నిలుపుదల చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అచ్చెన్నాయుడు లెటర్. ఇది దుర్మార్గం కాదా? అచ్చెన్నాయుడు ఇచ్చినటువంటి లెటర్లో 20 మంది పెన్షన్లు రద్దు చేయమని ఇచ్చినటువంటి లెటర్లో ఈయన పెద్ద ఆయన ఉన్నారు, 75 సంవత్సరాల వృద్ధుడు. ఈయన ఒక 68 సంవత్సరాల వృద్ధుడు, ఈమె ఒక వికలాంగురాలు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కలెక్టర్ గారి దగ్గరికి రావటానికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి వృద్ధులందరికీ కూడా ప్రశాంతంగా యోగా ధ్యానం చేసుకునేందుకు సముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్లిన ఓ యంగ్ హీరోయిన్ ని ఓ రక్కసి అలా లాక్కెళ్లి ప్రాణాలు తీసింది. ఈ విషాద ఘటన థాయిలాండ్ లో జరిగింది. రష్యాకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువనటి కెమిల్లా ప్రస్తుతం థాయిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఓ ద్వీపంలో ఒడ్డున రాయిపై కూర్చుని ధ్యానం చేస్తుండగా భారీ అల వచ్చింది. ఆ బీచ్ లో అందరూ చూస్తుండగానే అలకు కొట్టుకెళ్లి కొద్దిసేపటికే ఆమె శవమై ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చింది. అక్కడి అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 24 ఏళ్ల రష్యన్ నటి కెమిల్లా థాయిలాండ్లోని కోహ్ సుమై ద్వీపంలో ఉన్న రాళ్లపై కూర్చుని యోగా చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్టు తెలియజేశారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఉత్తరాంధ్ర భక్తుల ఆరాధ్య దైవం శ్రీ కనక మహాలక్ష్మికి మార్గశిర పూజలు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించిన ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని సెటైర్లు. పోర్టులోకి వెళ్లకుండా ఎవరు ఆపారో చెప్పాలంటూ ఎద్దేవా. ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేసే వరకు పోరాటం చేస్తాం. కూటమి ప్రభుత్వం మెడలు వంచుతామన్న మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషా. రేపు పూరిలో జరగనున్న నౌకాదళ దినోత్సవం. ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కానున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని వార్తల కోసం BCN డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజ్ ని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేటెడ్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.